नमस्कार दर्शक बंधु आज क्लास को आपण मानक स्वागत। आज क्लास रे आम्भे माने उड़िया पीजीटी 2020 मसीहारे होइथिबा एग्जाम रो प्रश्नपत्र आलोचना करिबा। एबे चालो देखिबा कौन सब प्रश्न रहिछि एवं एहार उत्तर गुड़िक कौन हेबा। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि 1 नंबर प्रश्न रहिछि अशोकंक शिलालेखर भाषा कौन। अशोकंक शिलालेखर भाषा कौन। ऑप्शन रहिछि ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी पाली, डी मागधी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पाली। अशोकंक शिलालेखर भाषा पाली भाषा। तापर प्रश्न देख कौन रहिछि ओडिया भाषा केउ अपभ्रंश भाषारु सृष्ट। ओडिया भाषा केउ अपभ्रंश भाषारु सृष्ट। ऑप्शन रहिछि ए उत्तरी मागधी अपभ्रंश, बी पूर्व मागधी अपभ्रंश, सी अर्ध मागधी अपभ्रंश, डी महाराष्ट्री अपभ्रंश। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी पूर्व मागधी अपभ्रंश। ओडिया भाषा पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषारु सृष्ट। परवर्ती प्रश्न देख कौन रहिछि मागधी प्राकृत अपभ्रंश सहित आउ केउ भाषार लक्षण ओडिया भाषा रे देखा जाए। मागधी प्राकृत अपभ्रंश सहित आउ केउ भाषार लक्षण ओडिया भाषा रे देखा जाए। ऑप्शन रहिछि ए पैसाची, बी महाराष्ट्री, सी ऑस्ट्रिक, डी केउटी नुहे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक। मागधी प्राकृत अपभ्रंश सहित आउ ऑस्ट्रिक भाषार लक्षण ओडिया भाषा रे देखा जाए। परवर्ती प्रश्न देख कौन रहिछि जय विजय शिलालेख केउ मंदिर रे रहिछि। जय विजय शिलालेख केउ मंदिर रे रहिछि। ऑप्शन रहिछि ए श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी, बी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सी सूर्य मंदिर कोणार्क, डी लोकनाथ मंदिर पुरी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। जय विजय शिलालेख श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी रे रहिछि। परवर्ती प्रश्न देख कौन रहिछि भाषाविद मानक मतरे चर्या गीतिका केउ भाषा रे रचित। भाषाविद मानक मतरे चर्या गीतिका केउ भाषा रे रचित। ऑप्शन रहिछि ए प्राचीन बंगला, बी रत्न ओडिया, सी पूर्व मागधी अपभ्रंश, डी दक्षिण पूर्वी मागधी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पूर्व मागधी अपभ्रंश। भाषाविद मानक मतरे चर्या गीतिका पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषा रे रचित। परवर्ती प्रश्न देख कौन रहिछि केउ भाषा को पाणिनि छंदम कहिछंती। केउ भाषा को पाणिनि छंदम कहिछंती। ऑप्शन रहिछि ए संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी लौकिक संस्कृत, डी प्राकृत। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भाषा को पाणिनि छंदम कहिछंती। तापर प्रश्न देख कौन रहिछि मोलाण शब्दटी केउ शब्दरु आसिछि। मोलाण शब्दटी केउ शब्दरु आसिछि। ऑप्शन रहिछि ए मुराण, बी मयूर, सी मृणाल, डी पराण। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी मृणाल। मोलाण शब्दटी मृणाल शब्दरु आसिछि। परवर्ती प्रश्न देख कौन रहिछि संस्कृत भाषार परवर्ती अवस्थाटिकु केउ भाबरे आख्यायित करा जाए। संस्कृत भाषार परवर्ती अवस्थाटिकु केउ भाबरे आख्यायित करा जाए। ऑप्शन रहिछि ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी सौरसेनी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पाली। संस्कृत भाषार परवर्ती अवस्थाटिकु पाली भाबरे आख्यायित करा जाए।
परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। झंकार कि प्रकारर शब्द? झंकार कि प्रकारर शब्द? ऑप्शन रही ए तत्सम, बी अर्ध तत्सम, सी तद्भव, डी देशज। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ए तत्सम। झंकार एक प्रकार तत्सम शब्द। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। तत्सम शब्द को ओडिया रे कौन कुहाଯାଏ? तत्सम शब्द को ओडिया रे कौन कुहाଯାଏ? ऑप्शन रही ए आगंतुक शब्द, बी अर्वाचीन शब्द, सी संस्कृत शब्द, डी साधु शब्द। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी साधु शब्द। तत्सम शब्द को ओडिया रे साधु शब्द कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। नड़ा संस्कृतर क्यों शब्दरू उत्पन्न? नड़ा संस्कृतर क्यों शब्दरू उत्पन्न? ऑप्शन रही ए नप्ता, बी नत, सी नग, डी नल। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी नल। नड़ा संस्कृतर नल शब्दरू उत्पन्न। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। आदिवासी द्वारा कथित भाषा को कौन कुहाଯାଏ? आदिवासी द्वारा कथित भाषा को कौन कुहाଯାଏ? ऑप्शन रही ए द्राविड़, बी ऑस्ट्रिक, सी पारसिक, डी तुर्की। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी ऑस्ट्रिक। आदिवासी द्वारा कथित भाषा को ऑस्ट्रिक भाषा कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। भाषार जो शब्द गुड़िकर व्युत्पत्ति निर्णय करने संभव नुहे सेगुड़ी कि आख्या दि जाए? भाषार जो शब्द गुड़िकर व्युत्पत्ति निर्णय करने संभव नुहे सेगुड़ी कि आख्या दि जाए? ऑप्शन रही ए पार्सी, बी देशज, सी तत्सम, डी पाली। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी देशज। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। लोकसान शब्दटीर मूल क्यों भाषा रही? लोकसान शब्दटीर मूल क्यों भाषा रही? ऑप्शन रही ए संस्कृत, बी द्राविड़, सी पर्तुगीज, डी जावनिक। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी जावनिक। लोकसान शब्दटीर मूल जावनिक भाषा रही। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। पिस्तल शब्द केउं भाषारू आसीछि? पिस्तल शब्द केउं भाषारू आसीछि? ऑप्शन रही ए इंग्राजी, बी पार्सी, सी पर्तुगीज, डी देशज। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन सी पर्तुगीज। पिस्तल शब्द पर्तुगीज भाषारू आसीछि। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। कुंज बिहारी त्रिपाठी जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर भाषा को क्यों प्राकृत कुहाଯାଇ पारे बोली मत देइछन्ति? कुंज बिहारी त्रिपाठी जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर भाषा को क्यों प्राकृत कुहाଯାଇ पारे बोली मत देइछन्ति? ऑप्शन रही ए स्वाभाविक प्राकृत, बी ओडिया साहित्यिक प्राकृत, सी मागधी प्राकृत, डी अर्ध मागधी प्राकृत। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन सी मागधी प्राकृत। कुंज बिहारी त्रिपाठी जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर भाषा को मागधी प्राकृत कुहाଯାଇ पारे बोली मत देइछन्ति। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। हातुणी क्यों शब्दरू उत्पन्न? हातुणी क्यों शब्दरू उत्पन्न? ऑप्शन रही ए द्राविड़, बी जावनिक, सी देशज, डी तद्भव। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी तद्भव। हातुणी तद्भव शब्दरू उत्पन्न। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। विश्वर भाषाभाषी मानंकु मुख्यतः केतोटी परिवार रे विभक्त करा जायछि? विश्वर भाषाभाषी मानंकु मुख्यतः
କେତୋଟି ପରିବାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ 9, ବି 7, ସି 6, ଡି 10। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 7। ବିଶ୍ୱର ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ଗୋଟି ପରିବାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? କଳାପାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି? କଳାପାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ବି ପାର୍ସି, ସି ଆରବୀ, ଡି ଜାବନିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। କଳାପାତି ଶବ୍ଦଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଚର୍ଯା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ମସିହାରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଚର୍ଯା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ମସିହାରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ 1912, ବି 1915, ସି 1916, ଡି 1917। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1916। ଚର୍ଯା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ 1916 ମସିହାରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଚନା ମିଛା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଚନା ମିଛା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ସରହପାଦ, ବି କାହ୍ନୁପାଦ, ସି କୁକୁରୀପାଦ, ଡି ଲୁଇପାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଇପାଦ। ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଚନା ମିଛା ଲୁଇପାଦଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାନୁଦେବ, ସି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଡି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବତ୍ସ୍ୟ ଦାସ, ବି ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ସି ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର, ଡି ଶିବ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଚତୁର ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟ କିଏ? ଚତୁର ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ମାର୍ଜାର ମୁଖା ଓ ବିଳାପମୁଖୀ, ବି ମୋହନାଙ୍ଗ ଓ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ, ସି ତରୁଣକାନ୍ତ ଓ ହେମାଙ୍ଗୀ, ଡି କୁନ୍ଦରେଖା ଓ ପୁଣ୍ଡରିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୋହନାଙ୍ଗ ଓ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ। ଚତୁର ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନାଙ୍ଗ ଓ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? କଳସା ଚଉତିଶା କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କଳସା ଚଉତିଶା କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ବି ଶୈବ ଧର୍ମ, ସି ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ, ଡି ନାଥ ଧର୍ମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶୈବ ଧର୍ମ। କଳସା ଚଉତିଶା ଶୈବ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର କବି କିଏ? ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର କବି କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ,
बी अनंत दास, सी बलराम दास, डी अच्युतानंद दास। एହାର सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन सी बलराम दास। जगमोहन रामायणर कवि हेउछन्ति बलराम दास। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। महादेव दास केउ पुराणर रचयिता? महादेव दास केउ पुराणर रचयिता? ऑप्शन रही ए विष्णुकेशरी पुराण, बी चंडी पुराण, सी सूर्य पुराण, डी शिव पुराण। एହାର सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन ए विष्णुकेशरी पुराण। महादेव दास विष्णुकेशरी पुराणर रचयिता। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। शून्य संहितार लेखक किए? शून्य संहितार लेखक किए? ऑप्शन रही ए अनंत दास, बी बलराम दास, सी जगन्नाथ दास, डी अच्युतानंद दास। एହାର सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी अच्युतानंद दास। शून्य संहितार लेखक हेउछन्ति अच्युतानंद दास। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। कल्पलता क्यों धरणर काव्य? कल्पलता क्यों धरणर काव्य? ऑप्शन रही ए सामाजिक, बी काल्पनिक, सी पौराणिक, डी ऐतिहासिक। एହାର सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी काल्पनिक। कल्पलता एक काल्पनिक काव्य। यही कल्पलतार रचयिता हेउछन्ति अर्जुन दास। यह ହେଉଛି सर्वप्रथम काल्पनिक काव्य। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। रघुनाथ विलास काव्यर लेखक किए? रघुनाथ विलास काव्यर लेखक किए? ऑप्शन रही ए नीलकंठ भंज, बी उपेन्द्र भंज, सी पद्मानंद भंज, डी धनंजय भंज। एହାର सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन डी धनंजय भंज। रघुनाथ विलास काव्यर लेखक हेउछन्ति धनंजय भंज। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। पलंक तेजिण उठिला सुमुखी सपन संकेत पाइण केउ ग्रंथर उद्धृत? पलंक तेजिण उठिला सुमुखी सपन संकेत पाइण केउ ग्रंथर उद्धृत? ऑप्शन रही ए कल्पलता, बी चाट इच्छावती, सी उषाभिलाष, डी इच्छावती। एହାର सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन सी उषाभिलाष। पलंक तेजिण उठिला सुमुखी सपन संकेत पाइण ଏହି ପଦଟି ଉଷାଭିଳାଷ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର କବିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର କବିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର, ବି ଶିବ ଉପାସନା ମନ୍ତ୍ର, ସି ମଙ୍ଗଳା ଅଷ୍ଟକ ମନ୍ତ୍ର, ଡି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର କବିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଘନଭଞ୍ଜ, ବି କେଶବରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଡି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏ ବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ ପଦାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏ ବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ ପଦାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବନମାଳୀ ଦାସ, ବି ଗୌରହରି ଦାସ, ସି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡି ବଳଦେବ ରଥ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବନମାଳୀ ଦାସ। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏ ବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ ପଦାବଳୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। କଳା କଳେବର ଚଉତିଶାର ଲେଖକ କିଏ? କଳା କଳେବର ଚଉତିଶାର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବନମାଳୀ, ବି ଗୌରଚରଣ,
सी भक्तचरण डी हरिबंधु। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन सी भक्तचरण। कला कलेबर चौदिशार लेखक हेउछंती भक्तचरण दास। परवर्ती प्रश्न देख कौन रही। थका मन चाल जिबा चक्का नयन देखिबा एही पदर रचयिता किए? थका मन चाल जिबा चक्का नयन देखिबा एही पदर रचयिता किए? ऑप्शन रही ए गोपालकृष्ण, बी सारियाभिक, सी हरिबंधु, डी बलदेव। यार सठिक उत्तर ହେଉଛି ऑप्शन बी सारियाभिक। थका मन चाल जिबा चक्का नयन देखिबा ଏହି ପଦର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସାରିୟାଭିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଳି ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ ରୀତିର ସୃଷ୍ଟି? ପାଞ୍ଚାଳି ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କେଉଁ ରୀତିର ସୃଷ୍ଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଲାଟି ରୀତି, ବି ଗୌଡ଼ି ରୀତି, ସି ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି, ଡି ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲାଟି ରୀତି। ପାଞ୍ଚାଳି ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଲାଟି ରୀତିର ସୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି କେଉଁ ରସର ଅନୁକୂଳ? ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି କେଉଁ ରସର ଅନୁକୂଳ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବୀରରସ, ବି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ସି ହାସ୍ୟରସ, ଡି ଶାନ୍ତରସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅନୁକୂଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ୍ର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, ବି ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍, ସି କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍, ଡି ଦେ ପ୍ରେସ୍। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ୍ର ନାମ ହେଉଛି କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ମଧୁସୂଦନ ଯୁଗ, ବି ରାଧାନାଥ ଯୁଗ, ସି ଗଙ୍ଗାଧର ଯୁଗ, ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାଧାନାଥ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ 1866, ବି 1865, ସି 1864, ଡି 1863। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1866। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ, ଯାହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି, ବି ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ସି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ରେବତୀ ଗଳ୍ପ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ବି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ସି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଡି ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଯାହାକି ଏକ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଆ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଡି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଓଡ଼ିଆ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଚିତ୍ର, ବି ଗଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପ, ସି କଥା କଦମ୍ବ, ଡି କଥା ଲହରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚିତ୍ର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟିକୁ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଜଗମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ରଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ କ'ଣ? ଜଗମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ରଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବାବାଜୀ, ବି ବୁଢ଼ାବର, ସି ସତୀ, ଡି କଳିକାଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସତୀ। ଜଗମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ରଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ହେଉଛି ସତୀ, ଯାହାକି 1886 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ହରିସାହୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ହରିସାହୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଆଦି ପର୍ବ, ବି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ, ସି ଗଦା ପର୍ବ, ଡି ବନ ପର୍ବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ। ହରିସାହୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ସାରଳା ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ବି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ସି ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ଡି ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିଏ? ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି। ତୁଳାକୁ ଭିଣନ୍ତି ଜେସନ ସେ ରୂପେ କରିବା ବଖାଣ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତୁଳାକୁ ଭିଣନ୍ତି ଜେସନ ସେ ରୂପେ କରିବା ବଖାଣ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ବି ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ, ସି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଡି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ତୁଳାକୁ ଭିଣନ୍ତି ଜେସନ ସେ ରୂପେ କରିବା ବଖାଣ ଏହା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମ୍ଭେ ବାକିତକ 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରଖୁଛି।